Hello everyone, welcome back to my class of stock market operations. So in this video, I'm going to cover Unit 4 stock market indices, that is problem section, which are asked on the market capitalization, either for 15 marks or for 10 marks. So for NEP batch, section C is of 10 marks. Okay, so this is a part 4. I'm Dr. Indraini Katti. Let me begin with the problem section directly. Okay. So here is the problem, section C for 10 marks for NEP batch. For rest of the batches, it is for 15 marks question. Okay. From the following information, calculate market capitalization and value weighted index considering base index as 1000 points. So here what you have been asked to calculate market capitalization as well as index value. Okay. So how the index is calculated? In fact, in BSc and NSC, the free float market capitalization is taken into consideration, but this is on market capitalization. Okay. Not on the free float, right? So here both you need to calculate. One is market capitalization as well as the index point, that is index value. So here consider the base index value as 1000 points. In the sense, the first day when the index calculation started, it began with the number 1000 point. Okay, so the same here we need to assume. Okay, so coming to the problem section, 4 companies informations are provided to us. So what are those companies? ABL, BJL, CUB and DIC company. So 4 companies are there and the number of shares are given to us. Number of shares, first company 800 shares, second company is of 500 shares and 300 shares, and next is 200 shares. See, these are the number of shares which are provided to us. Next, let me move on to the market price, MPS. See here, I have mentioned the note, what is MPS at the end. MPS is nothing but market price per share. Okay, the short form of that is used in the column. MPS is market price per share. It is represented or it is denoted in rupees on June 1 and on June 2nd and on June 3. In the sense, 3 days the share values are given to us of all these 4 companies. Okay, so 3 ದಿನದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಂಪನಿದು ಕೇಳ್ಬಹುದು, 10 ಕಂಪನಿದು ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ 3 ದಿನದ ಕೊಡ್ಬೋದು, 4 ದಿನದ ಕೊಡ್ಬೋದು, 10 ದಿನದ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಮೆಥಡ್ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್, ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನದ್ದು June 1, June 2, June 3rd. ಸೊ June 2nd, June 3rd ಅದು 3 ದಿನದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅರ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅರ ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಇದೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ June 1. June 1 ಇದ್ದದ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ June 1 ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು? 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು, ಮೊದಲೇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ June 1 ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ June 2 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ June 2, June 2nd. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್
ಪರ್ ಶೇರ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ 4th ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದೇ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ shares, that is outstanding number of shares ಅಂತಾನರೆ ಹೇಳಿ, shares outstanding ಅಂತಾನರೆ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿನವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುವಂತ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ and the price, market price. ಸೊ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ June 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 800 ಶೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ₹200. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗೆಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಸ್ 1,60,000. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ June 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಗೆ 220 ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 800 ಇದೆ. ಸೊ 800 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 220 ವಿ ಗೆಟ್ 1,76,000 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ June 3 ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ 230 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 230 ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ABL ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆ 230 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 800 ಹಾಕಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,84,000 ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ June 1 ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ June 1 ರೇಟ್ ಅನ್ನ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, June 2 ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, June 3 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ in the second BJL company ಏನಾಗಿದೆ? 500 shares multiplied by 120, we get 60,000. 500 shares, when these are multiplied by 125 rupees, we get 62,500. 500 shares multiplied by 100, we get the last value, that is 50,000 rupees ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ. June 1ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,64,000. and on June 2nd, the total market capitalization of all the script, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೀ? ABL ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, BJL, CUB and DIC ಕಂಪನಿ. ಈ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿದು ಬಂತು. ಸೊ June 2ಗೆ, June 1ಗೆ 2,64,000, June 2ಗೆ 2,87,500, and on the June 3rd, how much we get here? It is 22,76,000. So ಇವೇನು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. June 1 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? June 2ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? June 3ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ 3 ದಿನದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ 3 ದಿನ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಹಾಕ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಇನ್ ಮೈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಏನನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಿದೀವ್ರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದು ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ. ಡೇ ಟಿ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂತಿದಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ, ಈಗ ಸದ್ಯದ ದಿನ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಜೂನ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದೆ ಜೂನ್ 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ. ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇವೆರಡೂ ಬಂದದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇವು, ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. 2,64,000 is the current market capitalization and the base market capitalization is also 2,64,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, 2,64,000 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಡೇಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಡೇಟು ಹೌದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ, 2,64,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,64,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಯಾಕೆ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 2,64,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,64,000 ಬರ್ದಿವಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿತೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಉಳಿತು. ಅದೇ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಜೂನ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಜೂನ್ 2 ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಜೂನ್ 2? 2,87,500 ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ 2,87,500 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,87,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ 2,64,000. ಸೊ 2,64,000 ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1000 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ 1089 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೂನ್ 2 ಗೆ 1089 ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ 3 ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂನ್ 3 ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 2,76,000 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. The last date it is 2,76,000. The whole divided by 2,64,000. This is base date. June 1 ಗೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,64,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಂದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The answer we get at the end is 1045 units. These are index values or index points. I hope all of you have understood. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ
ಪ್ರೈಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಡೇನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಾನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 3 ಮೆಥಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ: ಪ್ರೈಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕವರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಳೇದು ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ NEP ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 5 ಕಂಪನಿಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟು, 5 ಡೇಟು, 10 ದಿನದ್ದು, 5 ದಿನದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ನಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ 3 ದಿನದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು 3 ದಿನದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ I will conclude the problem, right? If you have any kind of doubt, if you don't understand the problem, if you have any doubt in this understanding level and all, at that time feel free comment ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಇಂಥದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ರೈಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದಿತ್ನಾಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ as well as from your syllabus point of view, you can learn these and practice. And I wish all the very best for your examination. Thank you very much. So here I conclude, and feel free to ask the questions.